मां धी नूं मत्तां देंदी तू माया विच पाई नी, तैनू लज किसे दी नाही तू की लैनी लोई नी, साहिब दा दरवाजा नीवा तू पगड़ी उचाई नी, 9 दरवाजे महल तेरे दे उच्चा बहुत बनाया नी, जिस कोलों तू कोठा लिता कागज नहीं करवाया नी, नदी किनारे ढा हमेशा कंध रेत दी पाई नी, जाग सवेरे गाफल कुड़िए सुतिया रहन वे आई, ते क्यों नहीं बोलदा तू पूरा क्यों नहीं तोलदा। जी नाज़रीन, वॉइस ऑफ पंजाब दे नाल मैं हाँ हाफिज़ खालिद। अज 15 अक्तूबर 2021 पाकिस्तान का सूबा पंजाब जिंदे विच माँ बोली पंजाबी नूं तकवीयत दित्ती जाती है, लेकिन बदकिस्मती दे नाल कि असीं अज चढ़दे पंजाब नूं छड्ड के अपने जिहड़े साडे वड्डे उधरों उठ के लਹਿੰਦੇ पंजाब च आए ने ते खुद नूं पंजाबी कहाउंदे ने, लेकिन अगर देखा जाए तो साडे विच पंजाबियां वाली एक गल भी नहीं लभदी। इस हवाले नाल 15 अक्तूबर नूं पूरे पंजाब दे विच एक रैली का इनकाद किया जा रहा है, जिहड़ी लाहौर यूनीवर्सिटी, पंजाब यूनीवर्सिटी ते दीगर वड्डियां यूनीवर्सिटियां इस रैली च शिरकत कर रही ने। इस हवाले दे नाल अज असीं तुहाडे सामने हाज़र हाँ, तो साडे 2 मेहमाने खसूसी ने, मोहतरम जनाब शेर बहादुर डोगर साहब जिहड़े लायर भी ने, और पंजाबी दे नाल इन्हां दी जिहड़ी मुहब्बत आ उहदी मिसाल पूरे तहसील आरिफ वाला च नहीं मिलेगी। साडे अज दे दूसरे मेहमाने खसूसी ने राजा अशफाक साहब जिहड़े सब इंस्पैक्टर ने पंजाब पुलिस के अंदर, ये भी साडे मेहमाने खसूसी ने। अज इन्हां नाल गलबात करांगे कि साडी माँ बोली पंजाबी जुबान दे नाल असीं किन्ने क अटैच हाँ, किन्ने क जुड़े हुए हैं, और अज साडे स्कूलों दे विच, साडे कालजां दे विच पंजाब दे कल्चर नूं वधाउण वास्ते की जरिए ना इकदामात कीते जांदे ने। अस्सलाम वालेकुम डोगर साहब। जी वालेकुम सलाम। डोगर साहब कैसे हो? ठीक ठाक हो? बिल्कुल खैरियत है। डोगर साहब, अज 15 अक्तूबर ते पूरे पंजाब दे विच साडी माँ बोली पंजाबी नूं तकवीयत देण वास्ते, इनूं बढ़ाउण वास्ते, इनूं बढ़ोती देण वास्ते कुछ तालिब इल्मां ने, कुछ असातिज़ा कराम ने रैली का इनकाद किया वा। इस करके असीं तुहाडे कोल आए कि साडी माँ बोली जिहड़ी पंजाबी जुबान आ असीं इनूं भुल गए हाँ, जो कि डिस्ट्रिक्ट पाकपतन के अंदर तुसी पंजाबी जुबान नूं लैके टुरे हुए हो, तुहाडा बड़ा लंबा पैंडा वा, तुसी पंजाबी उत्ते की कहोगे? जी साहब, पढ़ बिस्मिल्ला बेड़ा पार होवे, सारे कम सवार दी बिस्मिल्ला, जरे जरे दे विचों आवाज आवे, चल अरब दे लाड़िया बिस्मिल्ला, हूरा अरश ते बैठ के आख दियां, कमली वाले आ बिस्मिल्ला, खेत उस दी हरी क्यों ना होवे, जेड़ा दम दम पुकार दा बिस्मिल्ला। क्या बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नूं मैं पंजाबी दे शेरां च जिस तरह बयान किया है, इहदे तो तुहानूं मेरी पंजाबी ज़बान नाल मुहब्बत जिहड़ी ना जरूर नज़र आ गई है। असीं मेरे बजुर्ग इंडिया तो फिरोजपुर ज़िले तो माजर होके आए सन, डोगर बरादरी नाल तल्लक है, और पुश्तां तो नस्लों तो साडे जिहड़े ना खालस पंजाबी ज़बान दे इंशाअल्लाह असीं वारस हैं जी। तो फिर बफजले खुदा साडे आरफाना कलाम इन्हां चीज़ां नाल मेरा प्यार मुहब्बत उन्हें होर भी मैनूं इन्हां चीज़ां दे नज़दीक कर दिता। साडे असीं अज भी सुबह अलार्म ते उठण दी बजाय चिड़ी चूक दी नाल टुरे पांदी, बाबे वारिस साहब ने लिखिया असीं चिड़ी चूक दी नूं अलार्म समझने हैं। असीं घर च अज भी आपदी मां नूं बेबे आख के फखर महसूस करने हैं, और असीं अज भी जिहड़ा ना जो पुराना कल्चर, पुराना हिसाब किताब उन्होंने, हालांकि बफजले खुदा मैं इल्म जिहड़ा ना तालीम मैं जिहड़ा MA तक इल्म हासिल किया, LLB किया है जी, तो सारे ही हर किस्म का लिटरेचर, अंग्रेज़ी, उर्दू, पंजाबी, हत्ता कि किसी हद तक फारसी, फिर अरबी ज़बान जी वो तो साड़ी है ना जी, अपनी एक साडा मजहब है जी जी, तो उन्हें मैं तफसीर कुरान पाक दी सारी चीज़ां अल्लाह के फजल करम नाल जी इन्होंने देखा, और सारे मामलात दे विच जिहड़ा जी मैं इस नतीजे ते पहुंचा कि मुहब्बत प्यार ही सब तो बड़ी चीज़ है। दूसरी अहम गल है कि मैनू जो नज़र आया ना जी, तुसी दुनिया का कोई भी लिटरेचर पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, पंजाबी ज़बान साड़ी अपनी पर्सनल जाती साड़ी जो सोच का असी इजहार पंजाबी च कर सकते, किसी गल च नहीं कर सकते। फिर एक होर जिहड़ा ना जी साडे तुसी पंजाबी माहौल च जाओगे, धीआं भैणां दे सिरां ते हत्थ फेरना, ईदां सबरातां ते गल्लां करनियां, शादी ब्याह दे विच, फिर साडे जिहड़े ने फोक चीज़ां ने, साडे गुलकार ने, साडे शायर ने, साडे जिहड़े गिद्धे दे साडे ढोल सम्मी,
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿੰਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਟਾਹਲੀਆਂ, ਕਿੱਕਰ, ਬੇਰੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਨੂੰ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜ਼ੀਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ। ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਈਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਮਸਾਲਾਂ, ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਮ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਹਰਗਜ਼ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੋਕ ਗਲੂਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਗਾਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੁੱਢੇ ਸਿਆਣੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵੇਖਣ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਦੇਣ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉਰਦੂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੱਸਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਫਲਾਂ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਉਰਦੂ ਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਹਿਜੇ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਉਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਰਾਇਕੀ ਬੀਟ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਟੈਚ ਨੇ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਆਖਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਰਕਜ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਲਿਬਾਸ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੌਮੀ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਕੌਮੀ ਲਿਬੇ ਆਖਰੋਂ ਕਿੱਧਰ ਗਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਬਗੈਰ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਮਤ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਜੰਗਜੂ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਵਈਏ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ, ਸ਼ਾਇਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜੀ ਕੁਝ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜੀ ਸ਼ੇਰਬਾਦ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਬਕਾ ਦੇਖੀਏ, ਅਗਰ ਆਪਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਈਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਲੇ ਠੇਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੈਨਮਿਆਂ ਵੱਲ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਲੱਭਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਲੱਭਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖੀਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਕੱਠੇ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਮੌਕਫ ਆ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਐਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੀ ਆਓ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਲੀਮ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਿਆਲਾਤ, ਜੋ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਫਿਲਬਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਗੈਰ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਕਸਦ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਖੇ ਜਾਓ ਸਾਨੂੰ ਤਾਲੀਮ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਚੂੰਕਿ 80% ਅਸੀਂ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਤ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮਾ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ PhD ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ 'ਚ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਲਾਹੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹੂ ਨੇ ਸਗੋਂ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੋਣ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਸਲਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਮੁਨਾਫਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਦਬੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ ਅਲਬત્ਤਾ ਸੱਚ ਇਹ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਕਿਤੇ ਡੁੱਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ,
ना जो डावां डोल हो रहा है, ये होंदा वादा किसी ना किसी पासे तो लगेगा इंशाअल्लाह। सानू अच्छी उम्मीदां ने जिंदे ते साडी तालीम, साडी एजुकेशन, साडे सरकारी अदारे उन्होंने इहदा लिहाज करना चाहिए जिहड़ा कि नहीं कीता जा रहा। जी नाज़रीन, वाइस ऑफ पंजाब उत्ते अज दा प्रोग्राम चल रहा पंजाबी विरसे के हवाले नाल 15 अक्तूबर पूरे पंजाब दे विच पंजाबी ज़बान नूं प्रमोट करने वास्ते, इनू अगे वधाउण वास्ते लोग एहतजाज कर रहे हैं कि इस ज़बान नूं साडी तालीम का हिस्सा बनाया जाए तो इस माँ बोली ज़बान नूं साडे तो दूर ना किया जाए। अज दे साडे दूसरे मेहमान ने राजा इशफाक हुसैन साहब, उन्हां नाल भी कोई गलबात करांगे तो उन्हां तो पुछने हैं कि उन्हां दे इस बारे की विचार है। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। वालेकुम सलाम। राजा साहब कैसे हो? ठीक हो? राजा तुसीं इस टाइम माशाअल्लाह सब इंस्पैक्टर हो पंजाब पुलिस च, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸਤਾਜ਼ਾ ਕਰਾਮ ਔਰ ਕੁਝ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਹ ਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਵਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਆਪਦਾ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਦਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਬੋਲੀਏ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲੀਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਅਵਾਇਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾਹਿਲ ਹੈ, ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਤਾਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਕਾਲਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਆਏਗਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਰੀਖ ਸਮਝ ਲਓ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇਗਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਪੱਗ ਬੱਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਸਾ ਲਾਚਾ। ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਪੈਂਟਾਂ ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲਿਬਾਸ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਟਰਾਈ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਟੁਰ ਪਏ ਆ, ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ। जी नाज़रीन, वाइस ऑफ पंजाब उत्ते अज पंजाबी विरसे का प्रोग्राम चल रहा है। 15 अक्तूबर के हवाले नाल पूरे पंजाब दे विच लहंदे पंजाब दे यानी कि पाकिस्तान के इस हिस्से दे विच पंजाबी जिहड़ी माँ बोली है इनू प्रमोट करने वास्ते कुछ लोग टुरे ने, ते साडी दुआ भी है ते असीं भी इहदा हिस्सा बने हैं कि पंजाब दे विच पंजाबी ज़ुबान नू प्रमोट किया जाए, ते साडे स्कूलों दे विच साडे बालां नू, साडे नियाणियां नू पंजाबी ज़ुबान पढ़ाई जाए। ते साडी गौरमेंट तो बेनती है कि इस पंजाबी ज़ुबान नू साडे तो दूर ना किया जाए, ते जिहड़ी नोख ज़बान आ, दूसरिਆਂ ਦੀ ज़बान आ, उन्होंने साडे उत्ते ना ठोसिया जाए, ना मुसलत किया जाए। कैमरामैन मिर्ज़ा आमिर बेग दे नाल हाफिज़ खालिद, वाइस ऑफ पंजाब, डिस्ट्रिक्ट पाकपतन। मिट्टी दा मैं बावा बनाया, उत्ते चा देनियां खेसी, वसदी दुनिया नजरी आवे है सारी परदेसी। ओ मेरा सोना माही आ जाओ, बोल मिट्टी दया बाव्या, ओ बोल मिट्टी दया बाव्या, क्यों नहीं बोलदा तू पूरा, क्यों नहीं तोलदा, हाय दिलां दी कुट्टी नू वैरिया नहीं खोलदा, ओ बोल मिट्टी दया। बाबे बुल्ले शाह दा कलाम है जी, बाजों कल्ब जे करें इबादत कदे ना बने नमाजी, जद तक इश्क ना होसी दिल विच रब ना होसी राजी, ना बन मोमन ना बन काफर, ना पंडित ना काजी, बुल्ले शाह उठ रब मना ला के सिर दी बाजी।
ਰਾਤੀ ਜਾਗੇ ਸ਼ੈਖ ਸਦਾਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਕੁੱਤੇ ਤੈਂ ਥੀ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਰ ਮੂਲ ਨਾ ਛੱਡਦੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰੋ 100 ਜੁੱਤੇ ਤੈਂ ਥੀ ਉੱਤੇ ਰਾਤੀ ਭੌਂਕਣੋਂ ਬਸ ਨਾ ਕਰਦੇ ਦਿਨੇ ਜਾਰੜਾਂ ਫਿਰ ਸੁੱਤੇ ਤੈਂ ਥੀ ਉੱਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਉੱਠ ਰੱਬ ਮਨਾ ਲੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਜੀ ਲੈ ਗਿਆ ਕੁੱਤੇ।